اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، محبت کا لاجواب عمل نقش جو میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یا طریقہ بتا رہی ہوں، پلیز اس کو غور سے سنیں۔ بہت سے بہن بھائی کی فرمائش ہے اور دعاؤں کے ساتھ میرے جو بھی عملیات ہیں ان کو پسند کیا جا رہا ہے۔ عملیات کا تعلق عمل سے ہے۔ عمل جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز اگر چھوڑتے ہیں تو نماز پڑھنا یہ عمل ہے، اور جو اگر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا گناہ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح عمل کو عمل کی طرح بنا نہ کریں تو عمل پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ محبت کا ایک خاص عمل میں آپ کو بتاؤں گی، ایک دفعہ آپ اس کو ضرور الحمدللہ کریں۔ سچی محبت، سچا پیار، سچی چاہت وہ کسی بھی رشتے کے ساتھ ہو، اس کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کبھی کسی کو اپنے پیار میں دیوانہ کرنا، یہ عمل اس کے لیے ہے جو بھی کوئی کسی کو چھوڑ کر جا چکا ہے، جو کسی سے نفرت کرتا ہے۔ وہ پہلے ٹھیک تھا لیکن وہ اب ٹھیک نہیں رہا، تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے۔ عمل بتانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ کا یہ کلام اور درود پاک یہ بہت طاقت رکھتا ہے۔ عمل جو بھی ہے، جو بھی کرتے ہیں، صدقے دل سے کریں گے تو کامیاب ہو جائے گا، آپ اپنے پیارے کو پا لیں گے۔ یہ عمل تصویر پر بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ عمل کا جو نقش میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو نقش ہے، یا مغنی یا رحمان رحیم کریم محمود قادر محب و مجیب، یہ اللہ کے وہ نام ہیں جو محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ اس نقش کو بنانا بالکل جس طرح بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح آپ نقش کو بنا سکتے ہیں۔ نہیں تو فوٹو کاپی کروا لیں، ویڈیو سے کراپ کر لیں، کراپ کر کے آپ فوٹو کاپی کروا لیں۔ فوٹو کاپی کروانے کے بعد اس کی فوٹو کاپی اب بنانی کس طرح ہے، جب آپ فوٹو کاپی کروائیں گے نا، اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ نام بھی لکھنا ہے۔ دیکھیں، الحب فلاں آپ کا نام، بن فلاں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کا نام، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بن ہے تو یہاں ماں کا نام آنا تھا نا، لیکن ابھی ماں کا نام نہیں آئے گا، یہاں پر 2 دفعہ آپ کا نام پکارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ احب فلاں ابن فلاں، فلاں یہاں پر بھی آپ کا نام اور آپ کے پیارے کا دونوں پکار رہے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بالکل اسی طرح نقش پہ لکھنا ہے۔ اعلیٰ حب آپ کا نام، بن پیارا جو آپ کا پیارا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام اعلیٰ حب، پھر دوبارہ آپ کا نام، پھر ابن، غلطی نہ کیجئے گا، ٹھیک ہے، فلاں، کیونکہ جب بھی پہلے میں نے جو ویڈیو میں بتائے ہیں، جیسے کہ فلاں بن فلاں اعلیٰ حب، ٹھیک ہے، فلاں بن فلاں، اس طرح وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے۔ جس طرح بتا رہی ہوں پلیز اس طرح کیجئے گا۔ غلط ہوا تو بہنا کو نہیں کہیں گے آپ کہ غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ غور سے سن لیں، 10 دفعہ ویڈیو کو دیکھ کر سن سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ نقش بنا کر پہلے تو اپنی سیدھی بازو پر باندھنا ہے، ہاتھ پر نہیں، بازو پر باندھنا ہے، ٹھیک ہے، کلائی پر نہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے بازو کا حصہ شروع ہوتا ہے وہاں پر آپ اس کو باندھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ باندھ لینا ہے تو یہ دیکھیں، اب یا ودودو یا مغنی، اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں۔ یہ آپ نے باندھ لیا، ٹھیک ہے، اب یا ودودو یا مغنی کا جو ہے طریقہ وہ غور سے دیکھ لیں۔ زکوٰۃ کوئی بھی نہیں ہے، وقت، دن کے وقت یہ عمل کریں، 3 بجے سے 4 بجے، 5 بجے، 6 بجے، رات کو عشاء کے بعد نہ کریں،
दिन में किसी भी टाइम, सुबह 10 बजे करें, जितना आपको आसानी लगती है उस टाइम रख लें। दिन बुध वाला, ठीक है, बुध का दिन, जुमेरात का दिन और जुमे का, इन 3 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। दुरूद पाक 3 बार अव्वल, 3 बार आखिर दुरूद पाक पढ़ें, विर्द करें, या वदूदू 33 मरतबा, फिर या मुगनी 33 मरतबा, फिर 3 बार दुरूद शरीफ, ठीक है। लाजिम है, नमाज की पाबंदी है, वरना कोई भी अमल मेरा काम नहीं करेगा, ना ही कोई भी अमल आपको साथ देगा। अमल की जो तादाद है वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से गाइड कर दी है, ठीक है। अब जब ये वाला अमल करना है ना, ये तो आपने बांध लिया अपनी बाजू पे, ठीक है। अब ये वाला जब अमल करना है ना प्यारे बहन भाइयों, ये तस्वीर पर अमल करना है, तस्वीर पर इसका दम करना है। जब ये अमल आपने करना है, तस्वीर पर दम करना है। तस्वीर पर दम करने का तरीका अब मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, तस्वीर पर दम करने का तरीका पता है क्या है कि जब हमारी आंखें हैं ना, हमारी आंखों के दोनों दरमियान, हमारी समझे ये एक आंख है, ये दूसरी आंख है, तो जो इसके दरमियान का फासला है ना, दरमियान का फासला, दम वहाँ पर करना है जहाँ पर रूहानियत होती है, जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कश्फ कुलूब हो जाना, बातनी आँख, रूहानी आँख, थर्ड आई, ये हमारी इस हिस्से में ही होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, गौर से देख लें, मैं स्केल थोड़ा ठीक कर देती, ये समझिए एक आपकी आँख है, ये आपकी दूसरी आँख है, ठीक है। इसके जो सेंटर का हिस्सा है ना, यहाँ पे दम करना है। दम करने के बाद आप दिल से दुआ करें अपने प्यारे को पाने के लिए। अब ये जो नक्श है ना, ये 3 दिन बांधना है, 3 दिन बांधना है, 3 दिन ही ये अमल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तीसरे दिन आपका प्यारा हाजिर हो जाएगा। दूर है तो आपको पुकारेगा। गलत ना करें, अमल को पहले गौर से सुन लें फिर करें, यकीन माने कामयाबी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज की पाबंदी करें, ये ज़रूरी है। कुरान पाक पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, जल्दी आपका मसला हल हो जाएगा। तस्वीर पर दम करना है, 3 मरतबा दम करना है। जब ये सारा अमल कर लें, ये पहले बांध लें, ये अमल कर लें और तस्वीर पे दम कर लें। तस्वीर पे दम करें, मोबाइल में तस्वीर होगी, आप तस्वीर पे दम कर लें। दोनों आंखों के दरमियान ये करना है, इधर उधर नहीं, मतलब कि चेहरे पर इसा गौर करना है कि दोनों आंखों के दरमियान आप दम करें। और आप जिसको पुकारे हैं, दम कर रहे हैं, दिल में दुआ करेंगे, या अल्लाह पाक ये ठीक हो जाए, या अल्लाह पाक ये शादी के लिए मान जाए, या अल्लाह पाक ये हमारे पास वापस आ जाएंगे। जो भी अमल आप कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए भी है कि अपने, अगर औरत कर रही है तो अपने हस्बैंड के बारे में सोच के ये अमल कर सकती है दोनों आंखों के दरमियान, ठीक है। तो फिर आपने बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह आपकी बहन बता रही है ना, आपने बिल्कुल वैसे, गलती नहीं करनी। ये अमलियात है, मैं कोई वज़ाइफ आपको बिल्कुल भी नहीं बता रही, मैं आपको अमल बता रही हूँ। अमल को कैसे कामयाब करें। वज़ाइफ नफली होते हैं, अमल एक पावर रखते हैं, अमल को अमल की तरह किया जाता है। वज़ाइफ तो आप किसी के भी पकड़ के कर सकते हैं, जो अमल होते हैं ना, वही आम अमल नहीं होते। अमल को हमेशा पावरफुल ही रखा जाता है, क्योंकि देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो ये क्या है, नफली इबादत है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि नमाज को, अगर फजर की नमाज है तो फजर की नमाज के टाइम पे पढ़ोगे तो अमल ये नमाज का कामयाब होगा, वरना फिर आपको इस नमाज का नुकसान भी है, यानी कि आपको इसका नमाज का सवाब अगर मिल रहा है तो फिर उसमें सवाब में कमी भी आ जाती है। अल्लाह पाक नाराज़ भी होते हैं, अल्लाह पाक नमाज ना पढ़ने वाले के साथ सख्ती भी करते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें आती है ना, ठीक है। तो आपने इसी तरह ये अमल है, अमल में, नमाज में हम कोई चीज़ छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। इसी तरह आप अमल में कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। आप नमाज में इधर उधर नहीं देख सकते, आप नमाज में बात नहीं कर सकते, आप नमाज में किसी को पुकार नहीं सकते। अल्लाह के लिए नमाज होती है, ठीक है। अल्लाह पाक को हमारी नमाजों की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक चाहत है, ठीक है, हम अल्लाह पाक की नमाज की पाबंदी करते हैं। तो इसी तरह ये अमल है, अमल को अमल की तरह करते हैं। या वुदू है या मुगनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से दुआ कीजिएगा, ठीक है प्यारे बहन भाइयों। अगर कोई बात समझ नहीं आती, एक दफ़ा अपनी बहन को याद करें, मुझसे जहाँ तक हो सके मैं ज़रूर मदद करूँगी इंशाल्लाह। मेरी अमलियात को हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव देख सकते हैं आप। यूट्यूब चैनल का जो है हमारा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक और शेयर भी करें। और अगर कोई बात समझ नहीं आती, वहाँ पर आकर हमसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी बहन हूँ, आप जब भी पुकारेंगे इंशाल्लाह लब्बैक बोला जाएगा। एक दफ़ा पुकार के तो देखें प्यारे बहन भाइयों, कभी भी आपको ना नहीं होगी
انشاءاللہ لبیک ہی ہوگا انشاءاللہ. تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو تو جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں. جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں. جزاک اللہ. اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تبھی رابطہ کریں. اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں. آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی. جزاک اللہ.